مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سنشرح لزادجكتيف كاليفيكاتيف. في هذا الدرس سنشرح لزادجكتيف كاليفيكاتيف. لزادجكتيف كاليفيكاتيف اتهموا أي أنه كلمة. لزادجكتيف كاليفيكاتيف هو كلمة اتهموا qui donne التي تعطي qui donne une précision يعني النعت الحقيقي بدقة sur une personne تنعت شخص أو شخصية une personne شخص تنعت شخص une personne. un animal حيوان حيوان أي تعطي النعت لشخص أو حيوان و une chose أو شيء جامد كالباب والنافذة والحائط والتراب والصخر والشجر مثلا. بالنسبة لزادجكتيف كاليفيكاتيف الخاصين مثلا بأشخاص. quand l'adjectif qualificatif donne une précision sur une personne. عندما يعطي l'adjectif qualificatif une précision sur une personne. مثلا une fille blonde يعني شديدة البياض اللون الأبيض أو الأصفر. une fille blonde. un chien noir كلب أسود. une étoile brillante وهي نجمة التي توجد في السماء. brillante يعني أنها لماعة brillante يعني أنها لامعة أو لماعة. une fille blonde. un chien un animal مثلا un chien أو une chose une étoile brillante. une chose يعني جماد أو الشيء. نعيد التعريف. l'adjectif qualificatif est un mot qui donne une précision sur une personne, مثلا une fille, un animal, un chien, une chose, une étoile. أي شخص أو حيوان. شخص سواء كان أنثى أو مذكر أو حيوان مؤنث أو مذكر. une chose عادي. هناك أيضا في une chose الأشياء المذكرة والأشياء المؤنثة عادي. les adjectifs qualificatifs هو كلمة التي تعطي تعريف تدقيق نعت دقيق للأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء. une fille blonde un chien noir une étoile brillante. أظن أنكم فهمتم تعريف النعت. وبالنسبة les adjectifs qualificatifs, il peut se placer avant ou après le nom qu'il précise. Il peut se placer avant ou après le nom qu'il précise. يمكن أن يتواجدوا قبل أو بعد الأسماء التي ينعتونها. une belle fleur نعت الوردة. une belle fleur وردة جميلة. une fleur وردة. هنا النات هنا l'adjectif qualificatif أو النات une belle fleur ينعتونها بأنها جميلة.
نعتها أنها جميلة. وهنا une fleur blanche، وردة بيضاء، وردة بيضاء، une belle fleur، وهي الحالة التي يكون فيها l'adjectif qualificatif avant le nom، يعني قبل الاسم، قبل الاسم avant، قبل le nom الاسم. أو une fleur blanche، وهي الحالة التي يكون فيها بعد الاسم après le nom، après le nom. سأعيد شرح هذا الفقرة، سأعيد شرح هذه الفقرة. Il peut se placer avant ou après le nom qu'il précise، يعني يمكنه أن يتواجد قبل أو بعد le nom qu'il précise، أي الاسم الذي ينعته بدقة، يعني يصفه أو ينعته بدقة، الوصف أو النعت بالدقة. une belle fleur، يعني لا فلور، الوردة كيف هي؟ إذا قال لك اوصف الوردة ستقول لها بيل جميلة، وبلونش بيضاء. Et aussi, un nom peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs. أيضا يمكن للاسم أن يأخذ أوصافا أو نعوت عديدة. plusieurs هي عديدة. avoir أن يتوفر un nom peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs، يعني أن أي اسم يمكنه أن يتوفر على العديد من يمكن أن يتوفر على adjectif واحد أو العديد من les adjectifs qualificatifs. مثلا un joli petit jardin fleuri، un joli petit jardin fleuri. un tissu léger, souple et transparent. Un joli petit jardin fleuri. joli petit، هذا نعت، هذا adjectif qualificatif. jardin fleuri adjectif qualificatif. في الحالة الثانية un tissu léger, souple et transparent. سنأخذ أمثلة عديدة des adjectifs qualificatifs، يعني أن هذه الجمل ce sont des phrases complètes، هما جمل كاملة، ويتواجد فيها l'adjectif qualificatif، ويتوفر على l'adjectif qualificatif، يتواجد فيها l'adjectif qualificatif. وهذه أمثلة حية لكيفية استعمال l'adjectif qualificatif. Les murs de ma maison sont roses et les fenêtres sont rouges. حائط الجمع ديال حيطان منزلي لونها وردي، et les fenêtres لونهم أحمر، يعني النعت أو l'adjectif qualificatif rouge et rose. كيف هو لون حيطان منزلك؟ حمراء. كيف هو لون نوافذك؟ كيف هو لون حيطان منزلك؟ وردية. كيف هو لون حيطان لون النوافذ؟ حمراء. ندى était très belle، ندى كانت جميلة. كيف كانت ندى؟ جميلة، belle، très belle.
Karim avec un beau cheval blanc. Karim avait un beau cheval blanc. كريم عنده حصان جميل أبيض بلون أبيض بو جميل بلون أبيض وهي النعوت. كيف هو حصان ما هو لون حصان كريم بلون. Mes élèves ne sont ni bavards ni frivoles. Ma grande-mère سعيد. Voici des exemples dans des phrases complètes. وردي rouge أحمر belle جميل beau. جميلة مثلا بل تنعت للمؤنث beau ينعت للمذكر جميل. بلون أبيض دو يعني ملس الشعر دو يعني جميل الملمس. اي بوكلي انتم تعرفون بوكلي يعني مصفف بطريقة بشكل مختلف، مصفف بطريقة على شكل دوائر، الشعر مصفف على شكل دوائر بوكلي. Voici des exemples dans des phrases complètes. Les murs de ma maison sont roses. حيطان منزلي جميلة وردية. Et les fenêtres sont rouges. والنوافذ حمراء. Les murs حيطان ma maison المنزل sont roses يعني وردية. Et les fenêtres النوافذ sont rouges. Nada était très belle. Nada كانت جميلة جدا. très جدا جميلة جدا. belle كيف كانت ندى جميلة. كيف هي حيطان ما هو لون حيطان منزلي وردية. ما هي لون النوافذ حمراء. يعني أنعت الشيء أصفه نعت. كريم avait un beau cheval blanc. كريم عنده حصان جميل وأبيض. بو جميل بلون أبيض. شوفال حصان avait عنده. ma grand-mère أمي الكبيرة أو جدتي بالترجمة العادية، والترجمة الحرفية ما grand-mère هي أمي الكبيرة. les cheveux blancs. عندها الشعر أبيض. دو يعني جميل الملمس. إيبوكلي يعني على شكل دوائر. الشعر على شكل دوائر يصفف على شكل دوائر. الشعر المصفف على شكل دوائر. مشاهدينا الكرام، إلى هذا الحد انتهت حصتنا اليوم أو درسنا اليوم. نشكركم على المتابعة ونطلب منكم المشاركة لنستمر. نحن 4 أعضاء ونريد منكم الإعانة والمشاركة سواء بالتعليق أو الضغط على شارك في أسفل الفيديو لكي نستمر في طرح دروسنا وإعداد الدروس. وشكرا لكم مسبقا على الاشتراك أو التعليق. إلى اللقاء.